चैनल देख रहे सारे दर्शकों का जी आया स्वागत। मैं तुहाडा दोस्त मेजबान मनदीप बवाल। इस चैनल राही असीं अलग अलग विषयों ते तुहानूं जानकारी दिंदे रहने आ। इसे लड़ी तहत साडा अज दा विशा मार्क्सवाद। असीं चाहुंदे आ भी किसी भी मुद्दे ते सही जानकारी दर्शकों तक पहुँचती होवे। उस सही जानकारी पहुँचाउण लई जो साडे कोले मेहमान आउंदे ने जो उन्हां वास्ते की कहीए आपां भी पूरे मार्क्सवाद विचारधारा दे विच कह लो, फिलॉसफी च कह लो, निपुण ने, परपक्क ने। उन्हां तो बिना वो एक लेखक, समाज सेवी ते होर ਇਹ ਜਿਹੇ बहुत सारे मुद्दों ते समाजिक विषयों ते उन्हां दी वधिया पकड़ आ। तो उन्हें अपने अज दे मेहमान कबीर जलोटा जी, आओ आपां उन्हां दा स्वागत करिए। कबीर जी सत श्री अकाल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी चैनल ते आए। थैंक यू। सब तो पहला तां दर्शकों नूं अपने बारे कुछ दसना चाहुंदे हो दसो। जरूर। हाँ जी। पहला तो मैं कबीर जलोटा बहुत शुक्रगुजार है साझा मंच का, बलवंत सिंह मांगट जी का, मनदीप बवाल जी का, जिन्होंने मैनू मौका दिता सारिਆਂ नाल रूबरू होने का, मार्क्सवाद की विचारधारा बारे कुछ दसन का। जिवें आपां कह चुके भी अज दा अपना विशा हैगा मार्क्सवाद। सब तो पहलां तां सानूं इस बारे दसो भी मार्क्सवाद की एक विचारधारा, कोई पार्टी आ जां कोई एक इंडिविजुअल बंदा है कि मार्क्सवाद है कि ਉਹਦੇ बारे चानना पाओ दर्शकों ਨੂੰ। मार्क्सवाद दोस्तों जिवें कि शब्द ही है, कार्ल मार्क्स ते एंजल्स दे विचारधारा ते बनी एक विचारधारा का नाम। मार्क्सवाद एक फलसफा भी है, एक पॉलिटिकल थियरी भी है। आ ऐसी थियरी जिन्हें पूरे विश्व पर कमाल का एक इफेक्ट छड्डिया हैगा। मैं कहना है जे अज दे नौजवान जिहड़े मोबाइलों च बड़े रहंदे हैं, एक बार इस मार्क्सवाद नूं छू भी गए ना, उन्हां दियां दिमाग दियां नसां खुल जाणगियां। इन्नी जबरदस्त चीज़ है मार्क्सवाद जी। इस दे फलसफे बारे मैं थोड़ा जिहा तुहानूं जानकारी दिंदा। बेसिक फलसफा आम बंदियां नूं क्लीयर नहीं हुंदा, थोड़ा जिहा जरूर दसना चाहूँगा। फलसफा इस गल तो शुरू हुंदा है कि मार्क्स कहंदा हैगा कि जिहड़ा इंसान है वो आज़ाद हुंदा, पर वो अपने सर्वाइवल लई, अपने जीउण दे लई नेचर नाल, प्रकृति नाल स्ट्रगल करदा है। पर कल्ला बंदा स्ट्रगल नहीं कर सकदा, वो किसी ग्रुप दे विच ही स्ट्रगल करके कामयाब हो सकदा। उदाहरण के तौर पर मैनू तुसी जंगल च छड़ दो तो पता चलूगा मैं कुछ देर तक जिंदा हैगा, उस तो बाद शायद नहीं है। पर कई सारे बंदे जे जंगल च जाणगे तो वो जी उठे। तो फलसफे का शुरुआत इस तो हुंदी है कि सानू सोसाइटी विच रहना पऊगा, सानू लेबर करनी पऊगी, सानू मेहनत करनी पऊगी। ते जद असी इस गल नूं मन लैंदे हैं तो प्रॉब्लम आनी है उस सोसाइटी दे विच। मार्क्सवाद मुताबक सारी जद्दोजहद उस सोसाइटी दे विच जिहड़े बंदे लेबर करते हैं उस दे बारे है। कुछ बंदे लेबर करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ उस लेबर दे जिहड़े रिजल्ट आते हैं उन्होंने इंजॉय करते हैं, कुछ नहीं करते। इसे नूं मार्क्सवाद ने होर डिटेल च अगे एक्सप्लेन किया है, होर कुछ खास नहीं। मार्क्सवाद की ये मान लो भी एक विचार है, विचारधारा। हाँ जी, विचारधारा, ठीक है जी। ये शुरू किवें होई ते किहने करी, ਉਹਦਾ मेन मकसद की थी? मैं तुहानूं दसदा जी। कार्ल मार्क्स एक अमीर खानदान च पैदा होया बंदा सी जी। पहला बेटा सीगा 9 बच्चों विचों। 19वीं सदी की असीं गल कर रहे हैं। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुकिया सीगा, बदलाव का दौर सीगा।
ਹਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਕਸ ਉੱਭਰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਇੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਰਸ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਪਤਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀਗਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਆ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਪਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਨਦੀ ਉਰੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਸਲੇਵ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੀਸਿਸ ਤੇ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੀਸਿਸ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਸਲੇਵ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਲੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਸਲੇਵ। ਆ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਲੇਵਸ। ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਕਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਫਿਊਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਟਕਰਾਅ, ਥੀਸਿਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਪ। ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਪਲਸ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਸ ਟਕਰਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਰੀਏਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਬੈਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਊਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਰੀਏਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸਲੇਵ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਭ ਕਲਾਸਿਸ ਖਤਮ ਤੇ ਸਭ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਖਤਮ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕਿਆ ਮਾਰਕਸ ਦਾ? ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਟੂ ਈਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਫਰॉम ਈਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਘਰ ਮਿਲੇ ਬਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 10 ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਘਰ ਮਿਲੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, 4 ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਉਹ। ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਆ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲਾਇਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਿਆ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਾਈਨਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਸਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖੀ। ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ 1917 ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਈਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ 1900 ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। 1917 ਚ ਜਦ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਆਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਘਟਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇ 1917 ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਂ, ਲੈਨਿਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਲਿਨ ਆਇਆ, ਸਟੈਲਿਨ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਰਕੇ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊ। ਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫੈਕਟਸ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਖੇਤ ਜੋਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੜ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਪਜ ਮਿਲਣੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਕੀ ਉਪਜ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਆ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਆ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਆਲ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਬਾय ਨਨ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ। ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਲੀਏਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਏਲੀਅਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਏ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ, ਤੇਰਾ ਘੜਾ ਠੀਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਉੱਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਕਿਆ ਬੀ ਲਿਖਣਾ, ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਬੀ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕਦ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕਦ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੇਜ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਲੀਏਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੋ-ਵਰਕਰ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਏਲੀਏਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਲੇਵਲ। दूसरी एग्जांपल मैं उन्हें देना चाहूँगा, मैरिज। हुण देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कैसी सोसाइटी बनी, मैरिज क्यों होनी चाहिए बई? इसलिए होनी चाहिए है कि मैं दूसरे बंदे नूं पसंद करदा, उहदे नाल जिंदगी बिताना चाहना, मैं उहदे नाल गल्लां मारना चाहना, खुश होना। पर होंदी किवें? इहदे कोल किन्ना पैसा ते रुतबा है, की देखदे अपना सब तों पहलां आही देखदे, इहदे कोल किन्ना पैसा ते रुतबा है तां ब्याह होऊगा। क्या ऐ होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर साडी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इस टाइप के बोझ साडे उपर पा दिंदी है कि कोई हद नहीं। आही इसे टाइप की एलिनेशन की जी। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी हाँ जी। ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। थोड़ा सा इस मैं एक कंसैप्ट जरूर दसना चाहूँगा। सुपर स्ट्रक्चर एक शब्द इस्तेमाल करता मार्क्स, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਲੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਖੇਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬੇਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ, ਆਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਲਾਅ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਆ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ, ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਇੱਥੇ? ਆ ਛੱਡੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸੱਚ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਰਿਲੀਜਨ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਕਿਹਾ, ਅਫੀਮ। ਅਫੀਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕਸ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਕਲਾਸ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਠੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਐ ਆ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਖਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਾਕਾ ਸਵਰਗ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਫੀਮ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਐ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਬਾਝੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਇਕੱਠੀ, ਹਨਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਟੂਟੀ ਨਿਚੋੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਬਸ ਕਿ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਆ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਤ ਆ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਾਕਾ, ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਐ ਕਿਸੇ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜਦ 1917 ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਚੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ, 5-5 2-2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਸਮਝੀਏ, ਕਿ ਮੋਟਾ ਸਮਝੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦਰਅਸਲ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਾਊਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਵੀ ਡਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਖੁਦ ਖੋਦਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਖੋਦਦੇ? ਉਹ ਐਂ ਖੋਦਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਪਲਸ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਖਰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲੂ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਊਗਾ ਕਿਆ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੂਏ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਕਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ? क्या संभव है? अब बहानेबाजी है, कोई खालिस्तान कहता है, कोई कामरेड कहता है। देखो अब बिलीफ सिस्टम है जो सुपर स्ट्रक्चर का मैं तुहानू जिक्र कर रहा सीगा, बिलीफ सिस्टम है। जो फार्मर है वो पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, न्यूज़ आई सी जी, हाँ देखो जी पिज़्ज़ा खा रहे, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਮਾਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿਜ਼ਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਿਜ਼ਾ ਖਾਣ ਚ ਕਿਆ ਗੜਬੜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਨਾ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸਤਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਸੱਚਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਡ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ। ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੀਜਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਐ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਲੱਲੀ ਬੁੱਚੀ ਕਰਿਓ, ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਕਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੈਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰੂ ਸੋਚ ਲਓ ਭਾਈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਅਰੀ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਾਂਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।